There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का चैतन्यमयी ज्ञान दर्शन परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वभाव जिसके आश्रय से जीव को मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार उसकी रचना की है। इस शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। उसमें श्लोक 58 चलता है। 58 श्लोक का मूल विषय है अज्ञान से ही जीव परद्रव्य के परिणाम का कर्ता यानी विभाव परिणाम का कर्ता बनता है। तो श्लोक 58 उसका भावार्थ फिर से गुजराती में। સમયસારમાં કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે। કર્તા કર્મ અધિકારમાં શ્લોક 58
એમનો મૂળ વિષય છે અજ્ઞાનથી જીવો મોહ રાગ દ્વેષના કરતા થાય છે. અજ્ઞાનથી જીવો રાગાદિ ક્રોધાદિના કરતા થાય છે. અજ્ઞાનથી જીવો વિભાવ અને વિકારના કરતા થાય છે. तो अब श्लोक 58 उसका भावार्थ. अज्ञान से क्या क्या नहीं होता है. क्या कहा कि अज्ञान से क्या क्या नहीं होता है. तो कि अज्ञान के कारण हरण मृग जल का पानी को पानी जानकर वो पानी पीने के लिए तरस छिपाने के लिए मृग जड़ के पीछे दौड़ लगाता है. ऐसा क्यों हुआ? अज्ञान के कारण. उसमें अज्ञान क्या था? तो कि क्षार युक्त जमीन में सूर्य प्रकाश गिरने से वो पानी जैसा आभास खड़ा करता है. तो ये सच्चा पानी है कि आभास है, उसके ज्ञान का अभाव उसको अज्ञान कहने में आता है. फिर से क्या कहा? जो मृग है वो जो हरण है वो मृग जड़ पीने के लिए वो जड़ के पीछे दौड़ लगाता है. मृग जड़ क्या है? तो कि मृग जड़ नाम का कोई जड़ है ही नहीं. वो तो जड़ का एक आभास है. जड़ का आभास क्यों उत्पन्न हुआ? तो कि क्षार युक्त जमीन पर सूर्य प्रकाश गिरने से क्षार युक्त जमीन पर पानी है ऐसा आभास खड़ा होता है. वास्तव में पानी नहीं है. पानी नहीं है, फिर भी पानी के आभास को पानी स्वरूप जानना वो अज्ञान है. तो अज्ञान उत्पन्न हुआ. तो जो अज्ञान उत्पन्न हुआ तो अज्ञान के कारण अज्ञानी
पानी समझकर पीछे दौड़ा तरस छिपाने के लिए। तरस छिप जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। वैसी तरह अज्ञानी को परद्रव्यों में सुख का आभास होता है। परद्रव्य है अचेतन जड़ पुद्गल। और कर्म के उदय से उत्पन्न होता हुआ रागादि भाव या इंद्रिय सुख वो भी आभास है, सच्चा सुख नहीं है, स्वाभाविक सुख नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है। आत्मा के सुख स्वभाव में से प्रकटा हुआ सुख नहीं है। तो परद्रव्य में सुख की कल्पना करना वो अज्ञान है। इंद्रिय सुख को सुख मानना वो भी सुख का आभास है। तो अज्ञानी जीव अनादिकाल से परद्रव्य में सुख की कल्पना करके परद्रव्य के पीछे अनंत काल से दौड़ लगाता है। उसको लगता है कि परद्रव्य में से मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये अज्ञानी का अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष का कर्ता बनता है। पर पदार्थ में मोह करके सुख के आभास में सुख मानता है। तो यह कहा कि अज्ञान से क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अज्ञान से कौन कौन सी गलती नहीं हो सकती है। अज्ञान से विश्व के बहुत से पदार्थों में सुख बुद्धि की, लेकिन सब मृग जड़ जैसे होने के कारण मृग जड़ से जो लगी हुई तरस वो शांत नहीं होती, लेकिन वो ज्यादा खेदखीन हो जाता है। क्या कहा फिर से गुजराती में। भावार्थ, અજ્ઞાનથી શું શું નથી થતું। હરણો ઝાંઝવાને જળ જાણી પીવા દોડે છે,
અને ખેદખીન થાય છે. શું કહ્યું? અજ્ઞાની જીવો ક્ષારયુક્ત જમીન ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડવાથી ત્યાં એવો આભાસ થાય કે આ તો ત્યાં પાણી રહેલું છે. આભાસને, અજ્ઞાનને કારણે પાણી સમજી દૂરથી હરણ તરસ છીપાવવા માટે એ ઝાંઝવાના જળ તરફ દોટ મૂકે છે. ત્યાં જાય છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે અહીંયા તો પાણી છે જ નહીં. તરસ છીપાવવા જ્યાં દોટ મૂકી ત્યાં તરસ છીપાવી શકાય એવું પાણી નથી, એટલે એ જીવ ખેદખીન થાય છે. એ જીવના પરિણામ કલુષિત થાય છે. એ અજ્ઞાનને કારણે પરિણામમાં કલુષિતતા ઉત્પન્ન થઈ. તેવી રીતે અજ્ઞાની જીવ પર પદાર્થ એમાં સુખ બુદ્ધિ કરી એની પાછળ દોટ મૂકે છે. પર પદાર્થમાં સુખ નામનો સ્વભાવ નથી. પર પદાર્થ જીવને સુખી દુઃખી કરી શકતા નથી. પણ પર પદાર્થમાં સુખની કલ્પના કરવી અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનને કારણે અનાદિકાળથી જીવ પર પદાર્થમાંથી સુખ મળશે એમ સમજીને દોટ મૂકે છે. એ પદાર્થ મેળવતા એમાં ક્યાંય સુખ સ્વભાવ નહીં હોવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે જીવ ખેદખીન થાય છે. જીવ પરપદાર્થમાં અથવા કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને રાગાદિને ઉત્પન્ન કરે છે. એ રાગાદિને પણ સુખ સ્વરૂપ માને છે. શુભભાવને પણ સુખરૂપ માને છે. અને ક્યારેક તો ક્રોધાદિ ભાવોને પણ સુખ સ્વરૂપ માને છે. જે વિભાવ છે, વિકાર છે,
જે અચેતનના લક્ષથી ઉત્પન્ન થયા અચેતન પરિણામ છે, એમાં સુખ મળશે એવી કલ્પના ઉત્પન્ન કરવી એ અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનને કારણે ખેદખીન પરિણામ થવા, રાગાદી થવા, ક્રોધાદી થવા. એ રાગાદી, ક્રોધાદી જીવના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, અતિન્દ્રિય શાંતિના ઘાતક છે. જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, અતિન્દ્રિય શાંતિના ઘાતક છે, એમાંથી સુખ મળશે એવું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે. તો કે અજ્ઞાનથી શું ન થાય? અજ્ઞાનથી તો મોહ, રાગ, દ્વેષ પણ ઉત્પન્ન થાય. અજ્ઞાનથી તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, અતિન્દ્રિય શાંતિ પણ હણાઈ જાય. અજ્ઞાનથી તો આભાસ ઉત્પન્ન થાય. અજ્ઞાનથી તો પદાર્થનું યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય. અજ્ઞાનથી તો રાગાદી, ક્રોધાદીનું કર્તાપણું થાય. અજ્ઞાનથી તો ચારે ગતિના પરિભ્રમણ ઉત્પન્ન થાય. અજ્ઞાનથી તો અનાદિનો સંસાર ચાલ્યો આવે છે. તો અહીં કહે છે કે અજ્ઞાનથી શું નથી થતું. બધા વિભાવ, બધા વિકાર, બધા પ્રકારના રાગાદી, ક્રોધાદી એ બધું અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. तो ये एक दृष्टांत हुआ. अब दूसरा दृष्टांत भावार्थ में. अंधेरे में पड़ा हुआ रस्सी को सर्प मानकर मनुष्य डर के भाग जाते हैं. क्या कहा? अंधेरा है, रास्ते में रस्सी पड़ा हो और उस पर पांव आ जाए और रस्सी अंधेरे में खड़ा हो जाए तो एक बार तो उसको अंदर से डर लग जाए कि मेरा पांव सर्प पर गिरा और सर्प काटने के लिए खड़ा हो गया. और अंदर से भयभीत हो गया. पूरे शरीर में से कंपन उत्पन्न हो गया डर के मारे.
और आंख बंद करके भागा कि कहीं सर्प मेरे पीछे आके मुझे काट न ले। वैसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार, उसके कारण अज्ञानी जीव ऐसा मानता है, अज्ञानी जीव ऐसा जानता है कि कर्म के उदय मुझे दुखी दुखी कर देंगे, पर पदार्थ मेरा अहित कर देगा। कर्म के उदय से डरता है, पर द्रव्यों से डरता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई कर्म का उदय जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता, और कोई भी परद्रव्य तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। तू जो सुखी दुखी होता है वो इसलिए होता है कि तेरे परिणाम के पीछे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव, अतीन्द्रिय शांतिमय स्वभाव, त्रिकाल परिपूर्ण सामर्थ्य वाला पड़ा है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय शांति का पिंड जो आत्म स्वभाव है, वो तो तेरा स्वरूप है, वो तो तेरा स्वभाव है। वो तो तेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। उसमें से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति आती है। ऐसा ज्ञान तेरे पास नहीं होने से तुझे अंतरंग में से अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख शांति प्रकट करने का तेरा पुरुषार्थ चलता नहीं है। तेरा स्वयं का स्वरूप क्या है उसका तेरे पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, यानी अज्ञान है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसका यथार्थ ज्ञान का अभाव, उसको अज्ञान कहते हैं। जो तू स्वयं परिपूर्ण सुख स्वभावी होने पर भी, परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी होने पर भी, तो शांति का पिंड होने पर भी तूने तेरा स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, वो ही अज्ञान है। और वो अज्ञान के कारण तू दुखी है। क्या कहा? अंधेरे में पड़ा हुआ, अज्ञान के पीछे पड़ा हुआ एक नायक स्वभाव है।
शादी अनंत काल परिपूर्ण क्षाई ज्ञान उसमें से प्रकट हो सके, ऐसा एक ज्ञायक स्वभाव है। उसका आश्रय लेने से सभी प्रकार का भय का नाश हो जाता है। तुझे किसका अवलंबन लेना है? कर्म के उदय का, परद्रव्य का, विभाव का, कि तेरे पूरे परिपूर्ण स्वभाव का? किसका आश्रय लेना है? उसका तेरे पास ज्ञान नहीं है, वही अज्ञान है। तू तो पुरुषार्थ का पिंड है, भय तेरा स्वरूप नहीं। भय नौकसाई है। वो नौकसाई की उत्पत्ति कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुई। तो नौकसाई तो कर्म के उदय के अनुसरण करके उत्पन्न हुआ, इसलिए भयरूप परिणाम उसको पुद्गल के परिणाम कहा, उसको अचेतन के परिणाम कहा, उसको पर का परिणाम कहा। ये तेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन तेरा स्वरूप क्या, उसका ज्ञान कभी नहीं किया, इसलिए तुझे अज्ञानी कहा। इसलिए अज्ञान में से ये भय उत्पन्न हुआ। क्या कहा फिर से गुजराती में? અંધારામાં પડેલા દોરડાને સર્પ માનીને માણસો ડરીને ભાગે છે. શું કહ્યું? વન જંગલમાં ચાલ્યો જતો હોય, રાત્રિનું ઘોર અંધારું હોય, રસ્તામાં દોરડું એટલે રસ્સી પડી હોય અને એ દોરડા ઉપર પગ પડે, એમાં વળી દોરડું ઊભું થઈ જાય તો અજ્ઞાનને કારણે આ દોરડું છે કે સર્પ છે એનું યથાર્થ જ્ઞાન કર્યું નથી, માટે દોરડાને સર્પ માની આંખ બંધ કરીને ભાગે, ડરી જાય, આખું શરીર ડરથી ધ્રુજી ઉઠે, આખા શરીરમાંથી કંપારી પસાર થઈ જાય. કે આ સર્પ ઉપર પગ પડ્યો અને સર્પે જો મને બટકું ભર્યું હોત તો એના ઝેરથી હું મરી જાત. તો ભયનું કારણ અજ્ઞાન.
એમ અજ્ઞાની કર્મના ઉદયો મને સુખી દુઃખી કરી નાખશે. દુશ્મનો મને મારી નાખશે. આ શરીરમાં આવેલા રોગો મને મારી નાખશે. એવી કલ્પના માત્રથી ધ્રુજી ઉઠે, ભયભીત થઈ જાય, બેબાકડો થઈ જાય, મૂંઝાઈ જાય, શ્વાસ રૂંધાઈ જાય. આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે કર્મના ઉદય તને સુખી દુઃખી કરી નાખે એવું તું જાણે છે તે તારું અજ્ઞાન છે. પર પદાર્થ તને સુખી દુઃખી કરે એ પણ અજ્ઞાન છે. શરીરના રોગો શરીરમાં છે, પરદ્રવ્યોમાં છે. તું તો જીવત્વ શક્તિને કારણે અનાદિથી અનંતકાળ જીવનારો, તારું મરણ થતું નથી. પણ અજ્ઞાનીને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોવું એ અજ્ઞાન છે. પર પદાર્થ મારામાં પ્રવેશતા નથી, પ્રવેશી શકતા નથી. પર પદાર્થો મારામાં પ્રવેશીને મને સુખી દુઃખી કરી શકતા નથી. એવા જ્ઞાનનો અભાવ એ પણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનને કારણે ભય ઉત્પન્ન થયો. એ ભયરૂપ પરિણામની પાછળ નિર્ભય ત્રિકાળ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો પિંડ, શાંતિનો પિંડ, પોતાનો જ્ઞાયક સ્વભાવ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે, અતિન્દ્રિય સુખમય છે, અતિન્દ્રિય શાંતિમય પિંડ છે. એના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવું એ જ્ઞાન છે. અને એવા સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ન કરવું એ અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનને કારણે જીવ ડરને ઉત્પન્ન કરે છે. ડર એટલે ભય, ભય એટલે નોકસાઈ છે. 9 પ્રકારના નોકસાઈ: હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક અને ભય. એ નોકસાઈની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાંથી થઈ છે. તો કે છે તેવી જ રીતે આ આત્મા પવનથી ક્ષુબ્ધ થયેલો સમુદ્રની માફક અજ્ઞાનને લીધે અનેક વિકલ્પો કરતો થકો ક્ષુબ્ધ થાય છે. રાજુભાઈ, આ જ્ઞાનીને પણ અસ્થિરતાનો ભય તો હોય જ ને. અસ્થિરતા નથી એટલે એનો ભય તો હોય જ ને. અસ્થિરતાનો ભય હોવા છતાં
આ ભય છે અને આ નિર્ભય મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે એવું એને ભેદ જ્ઞાન વર્તે છે. પણ અજ્ઞાનીને તો નિર્ભય સ્વભાવી આત્મા એનું જ્ઞાન કર્યું જ નથી, એટલે એને નિર્ભય સ્વભાવી આત્મા અને વર્તમાન પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થયેલો ભય એની વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન નથી. એ અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન છે. પણ જ્ઞાનીને હું નિર્ભય સ્વભાવી છું અને અસ્થિરતાનો આ ભય છે, બંને વચ્ચેનું ભેદ જ્ઞાન વર્તું હોવાથી અજ્ઞાની ભયનું લક્ષ છોડી નિર્ભય આત્મ સ્વભાવનો આશ્રય લઈ વધુ સ્થિરતા પ્રગટ કરી લે છે. બેનશ્રીએ દ્રષ્ટાંત આપ્યો છે વચનામૃતમાં કે બાળકને ભય લાગે તો માની આંગળી મજબૂતાઈથી પકડી લે, માનો છેડો મજબૂતાઈથી પકડી લે, માના શરણે થઈ જાય. એમ જ્ઞાની બાહ્યમાં ઉપસર્ગ આવે તો એ સમયે જ્ઞાયક સ્વભાવનો આશ્રય વિશેષ દ્રઢ કરી લે છે. એ જ્ઞાયક સ્વભાવના આશ્રયે ભય ટળી શકે એનું યથાર્થ જ્ઞાન જ્ઞાનીને વર્તે છે. તો એને ભેદ જ્ઞાન છે. એ ભેદ જ્ઞાન થતું હોવાથી ભય ટકી શકતો નથી, નાશ પામે છે. જ્યારે અજ્ઞાનીને તો જ્ઞાયક સ્વભાવનું સ્વરૂપ શું છે, હું જ્ઞાયક સ્વભાવી છું, હું ત્રિકાળ નિર્ભય સ્વભાવી છું અને આ એક સમયનો ભય છે, એની વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન વર્તતું નથી. બંને વચ્ચે અંતર છે. ખ્યાલમાં આવે છે? હવે આગળ કહે છે, તેવી જ રીતે, થેન્ક યુ રાજુ. હાજી, તેવી જ રીતે એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે તેવી જ રીતે એટલે કે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે આ આત્મા પવનથી ક્ષુબ્ધ થયેલા સમુદ્રની માફક પવનથી ક્ષુબ્ધ થયેલો સમુદ્ર એટલે શું? આવડો મોટો સમુદ્ર પાણીથી ભરેલો, પણ પવન આવે તો અનેક પ્રકારના તરંગોને ઉત્પન્ન કરે. ખળભળાટ કરી નાખે. એ પાણીને કારણે ઉત્પન્ન થતા, પવનને કારણે ઉત્પન્ન થતા તરંગો જે પાણી, સમુદ્રનું પાણી એમાં ખળભળાટ ઉત્પન્ન કરે, એને પવનથી ક્ષુબ્ધ થયેલો સમુદ્ર કહેવાય. એમ અજ્ઞાનને લીધે
જે આત્મા સ્વભાવથી સ્થિર છે એ આત્મામાં અજ્ઞાનને કારણે અનંત પ્રકારના વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરી દે, આત્માને ખળભળાવી દે. 24 કલાક પર સંબંધીના વિકલ્પો, મોહ રાગ દ્વેષના વિકલ્પો, શુભાશુભ ભાવના વિકલ્પો, હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સાના વિકલ્પો, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના વિકલ્પો, શરીર સંબંધી વિકલ્પો, પરિગ્રહ સંબંધી વિકલ્પો, વિકલ્પોની હારમાળા અનાદિકાળથી ચાલે છે. એનું મૂળ કારણ કોણ? તો કે અજ્ઞાન. આત્મા સ્વભાવથી અનાદિથી અનંતકાળ સ્થિર રહેનારો, એ આત્મ સ્વભાવમાં સ્વભાવથી સ્થિરતા હોવા છતાં અજ્ઞાનને કારણે અનેક પ્રકારના વિકાર વિભાવના વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય, અનેક પ્રકારના કર્મના ઉદયોમાં જોડાઈને ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પો થાય, 5 ઇન્દ્રિય અને એના વિષયોમાં જોડાવાથી અનેક પ્રકારના વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય, શરીર સંબંધી અનેક પ્રકારના વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય અને 10 પ્રકારના પરિગ્રહ સંબંધીના અનેક વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય. એ વિકલ્પોની હારમાળામાં છુપાયેલો નિર્વિકલ્પ આત્મ સ્વભાવ, ત્યાં એનું લક્ષ જતું નથી. આત્માને ખળભળાવી દે, આત્માને મૂંઝવી દે. હું ચૈતન્ય સ્વભાવી છું એવું પણ અજ્ઞાનને કારણે વિકલ્પની ઉત્પત્તિ સવિકલ્પ દશામાં પણ ન કરે. ચારે બાજુથી વિકલ્પોની હારમાળા ઘેરો ઘાલે. એ બધાનું કારણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન કોને કહેવું? તો કે સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન ન થાય તો એ અજ્ઞાન છે. સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન ન થાય તો એ અજ્ઞાન છે. વિકલ્પોમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ, આ જ્ઞાયક સ્વભાવને આ વિકલ્પો એવું ભેદ જ્ઞાન ન થાય એ અજ્ઞાન છે. વિકલ્પોનું લક્ષ ન છોડવું એ અજ્ઞાન છે. જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ ન કરવું એ અજ્ઞાન છે. સુખ સ્વભાવી મારો શુદ્ધાત્મા છે એવું યથાર્થ જ્ઞાન ન કરવું એ અજ્ઞાન છે. શું કહે છે? પવનથી ક્ષુબ્ધ થયેલા સમુદ્રની માફક અજ્ઞાનને લીધે અનેક વિકલ્પો
અનેક એટલે અનંત પ્રકારના. અનંત પ્રકારના વિકલ્પો. કોઈને એમ થાય અનંત પ્રકારના વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતા હશે. તારે તારી જાતે વિચારવું, સવારના ઉઠ્યાથી અત્યાર સુધીના કેટલા વિકલ્પો થયા, અને આ મનુષ્ય ભવમાં જન્મો ત્યારથી અત્યાર સુધી કેટલા વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયા. એમાં કોઈ બે સમાન વિકલ્પ હોય તો બતાવો. જો બે સમાન વિકલ્પ ન હોય તો જૈનમાંથી અત્યાર સુધીના વિકલ્પોના પ્રકાર કેટલા? અને તું તો અનાદિનો અજ્ઞાની છો, તો અનાદિથી આજ દિવસ સુધી ક્યારેય બે વિકલ્પ સમાન નથી કર્યા. તો કે એવા વિકલ્પો કરતો થકો ક્ષુબ્ધ થાય છે. અને એ રીતે જો કે પરમાર્થે તે શુદ્ધ જ્ઞાન ઘન છે, તો પણ શું કીધું? પરમાર્થે એટલે સ્વભાવથી. સ્વભાવથી તું કેવો છો? તો સ્વભાવથી હું ત્રણેય કાળ શુદ્ધ જ્ઞાન ઘન છું, એવું પોતાના આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોવું એ અજ્ઞાન છે. તો કે પરમાર્થે તે શુદ્ધ જ્ઞાન ઘન છે, તો પણ અજ્ઞાનથી કરતા થાય છે. કોનો કરતા? વિકલ્પોનો કરતા. આ અનંત પ્રકારના વિકલ્પો કોને કારણે ઉત્પન્ન થયા? તો કે અજ્ઞાનને કારણે. એનું કરતા કોણ? તો કે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન શું છે? તો કે હું શુદ્ધ જ્ઞાન ઘન છું, એવા જ્ઞાનનો અભાવ એ અજ્ઞાન. શુદ્ધ જ્ઞાન ઘન થી આ વિકલ્પો ભિન્ન છે, એવું જેને ભેદ જ્ઞાન વર્તતું નથી એ અજ્ઞાન છે. फिर से हिंदी में क्या कहा? इसी प्रकार, यानी दृष्टांत दिया था उस प्रकार, ये आत्मा पवन से क्षुब्ध होता हुआ समुद्र की तरह समुद्र पानी से भरा हुआ, समुद्र का पानी का दर तो स्थिर है, लेकिन पवन का झोंका आया तो उसने पानी में अनंत प्रकार के तरंग खड़े कर दिए, पूरा समुद्र को हिला दिया। उसी प्रकार अज्ञान के कारण अनादि अनंत स्थिर स्वभावी शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी शुद्धात्मा उसमें अज्ञान के कारण अनंत विकल्प खड़े कर दिए।
ये विकल्प है और मैं शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी हूँ, ऐसा भेद ज्ञान का अभाव होने से उसको अज्ञान और अज्ञान को धरने वाले को अज्ञानी कहने में आता है। अज्ञान क्या है? स्व स्वभाव को जाने बिना स्व स्वभाव और कर्म के उदय के बीच में भेद ज्ञान नहीं करना, वो अज्ञान है। मैं शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी ये द्रव्य मन से मैं भिन्न हूं, ऐसा ज्ञान नहीं करना, वो अज्ञान है। मैं शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी ये शरीर 5 इंद्रिय से भिन्न हूं, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करना, वो अज्ञान है। मैं शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी शुद्धात्मा 10 प्रकार के परिग्रह से भिन्न हूं, ऐसा ज्ञान नहीं करना, वो अज्ञान है। मैं शुद्ध ज्ञान घन स्वभावी और अनेक प्रकार के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उससे मैं भिन्न हूं, ऐसी भिन्नता का भान का अभाव, वो अज्ञान है। ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य नहीं होना, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने जैसा है, ऐसा ज्ञान का अभाव, वो अज्ञान है। मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शनमय हूं, मैं अरूपी हूं, मैं सुख स्वभावी हूं, मैं अनंत गुणात्मक हूं, मैं अनंत शक्ति का पिंड हूं, मैं अनंत धर्मात्मक हूं, मैं शक्ति रूप सामर्थ्य से परिपूर्ण होने और शुद्ध हूं, ऐसा मेरा स्वरूप विकल्प से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करके विकल्प का लक्ष्य छोड़ के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हो जाना, वो ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है, वो स्वपर का विवेक करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान मुक्ति का कारण है। तो ये जो सब कुछ उत्पन्न होता है, जो सब कुछ विकल्प उत्पन्न होता है, वो अज्ञान में से उत्पन्न होता है। इसलिए
ये सब विकल्प का कर्ता अज्ञान है। ये श्लोक 58 हुआ, कल 59 चलेगा। समय हुआ है। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે ભેદ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજિનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ, બધાને જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.